joining us today. Honorable Chief Guest, Mr. K.J. Arby, a retired judge, our guest of honor, Dr. Saurav V.S., a former student, casualty and medical officer of Puthangilikira Taluk Hospital, Reverend Father Sijo Velikavathottal, Director, Commission for Faith Formation, Sister Lolumo KP of Mother Teresa Congregation, Vijayawada, Mr. C. Jensen, our newly elected ward member, our manager, Reverend Sister Georgia C.J., our beloved principal, Reverend Sister Vidya C.J., our PTA President, Mr. Polly George M., fathers, sisters, well-wishers, parents, and my dear friends. Welcome to Sparkle 2025. Annual Day is a celebration of our school spirit, achievements and memories. It's a day to reflect on our achievements and make a positive impact on the world to new beginnings. Today, as we celebrate our annual day, Sparkle 2025, let's pray that all of us shine, soar, and sparkle in all walks of life. Let's make this event unforgettable. Your participation and cooperation are crucial to its success. We request all parents, staff, and all our dear friends to join hands and make this annual day a grand celebration. A very warm welcome to all of you gathered here today. I'm Delna Rodriguez. And I am Jewel Anthony, your co-host of this year's Annual Day celebration, Sparkle 2025. It's our pleasure to treat you today with a variety of entertainments which our friends have prepared for you. Let's take a moment to welcome our honored guests. Kindly join me in welcoming our respected manager, Reverend Sister Georgia, to say a few words of welcome. Good evening to one and all present here. Today's our chief guest, Most Honorable Judge K.J. Arby, our beloved former student, Dr. Saurav, Reverend Father Sijo, Sister Carol Mary, our former student, dear Sister Vidya, PTA President Mr. Polly George, Ward Member Mrs. Tessie Jensen, Reverend Fathers, Sisters, Parents, well-wishers, and my dear teachers and students. A warm welcome to Annual Day celebration, Sparkle 2025. This year has been truly special for our school. We have pushed boundaries, leveled up in academics, sports, arts, and community activities. And honestly, the results speak for themselves. All these achievements show one simple thing. When students dream big and teachers guide them, magic happens. So tonight, let's celebrate each win, each effort, and each person who made this year unforgettable. And now, let's move to one of the most special parts of the evening. It is my honor to welcome warmly our chief guest, Mr. K.J. Arby, a respected retired judge known for his integrity, fairness, and a lifelong commitment to justice. Sir, your presence adds immense value to our celebration today. Your wisdom, experience, and dedication to serving society inspire every student here, reminding us that discipline and hard work are the two keys to success. A hearty welcome to you, sir,
to our school. It is my privilege to welcome our guest of honor, Dr. Saurav V.S., who has been serving as casualty and medical officer at Puthumelekira Taluk Hospital for the past 2 years and proudly a former student of Mary Ward School. Dear Saurav, your presence means a lot to us. Seeing someone who once sat in these same classrooms and grow into a respected medical professional is truly inspiring. You are a living proof for every student here that with hard work, sincerity, and the right guidance, dreams really do come true. We are honored to have you back with us today. A hearty welcome, Saurav. With great pleasure, I welcome Reverend Father Sijo, the Director of the Commission for Faith Formation, Kottapuram Diocese, to this gathering. Your presence is always a blessing to our school community. Father Sijo, thank you for giving that guiding light who stands by us whenever we need your support. We are truly honored to have you with us today. It is with great pride and joy that we warmly welcome Sister Carol Mary, Missionaries of Charity, our esteemed ex-student of the very first batch of our school. Your journey stands as a true inspiration to our students and a moment of honor for our institution. We are delighted to have you with us today, sister. Welcome. It's my privilege to extend a hearty welcome to Sister Vidya. Your guidance is valuable to us. We are also honored to welcome our PT President, Mr. Polly George. Your constant support keeps our school moving forward. Your talent and your energy and keeps this school alive. We are so glad to have you here and we can't wait to cheer for each one of you as the program unfolds. Once again, a warm welcome to all. A big warm welcome to all our students. Today is your day, a celebration of your hard work, your talent and your energy, and keeps this school alive. We are so glad to have you here and we can't wait to cheer for each one of you as the program unfolds. Once again, a warm welcome to all. Let us sit back, relax and enjoy these precious moments. Thank you. Thank you, dear Sister Georgia, for making everyone feel valued and excited. We take a moment to welcome Reverend Sister Georgia CJ, our manager. Sister, kindly accept this bouquet. Let's begin with the lighting of lamp, a symbol of hope, wisdom, and the triumph of light over darkness. May this flame inspire us to shine our inner light and spread positivity. We invite Mr. KJ RB,
Dr. Saurav, Father Sijo Vilikadathota, Sister Lolumol KP, Miss Stacy Jensen, Reverend Sister Georgia CJ, Reverend Sister Vidya CJ, Mr. Poli George M, Staff Secretaries, Miss Sylvia and Miss Agnes, onto the stage to officially inaugurate Sparkle 2025 by lighting the lamp. Illuminating our path, filling our hearts with love and faith. We request all the dignitaries to take your seat with the audience. Before we move ahead with the celebration of our annual day, Sparkle 2025, let's welcome our talented students to perform the prayer dance to set the tone for a blessed and joyful evening. Da
वंदन हो वंदन हो वंदन हो वंदन हो वीरवरा तुझं वंदन हो वंदन हो वंदन हो समरभूमीवारी सदा सुगंधित समरभूमीवारी समरभूमीवरी सदा सुगंधित तव देहाचे चंदन हो वंदन हो वंदन हो वंदन हो वंदन हो वीरवरा तुझं वंदन हो वंदन हो वंदन हो वंदन हो वंदन हो Huge thank you to our talented students for setting the tone with their beautiful prayer dance. Your energy and devotion have truly set the stage for a wonderful event. Our LKGA presents a vibrant rain dance performance, transporting us to a world of music and magic. Get ready to splash into the rhythm.
lit up the stage. Yes, they just turned the stage into a monsoon of joy. Up next, we have our tiniest stars, our pre-KG kiddos, stepping onto the stage with all their sparkle and energy. These little champs might be small, but trust me, their confidence is big. They have been practicing with so much excitement and they're all set to make your hearts melt. Let's hype them up with the warmest round of applause. Let's welcome our adorable pre-KG children. പച്ചക്കറിക്കായത്തട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടറ്റോ ചൊല്ലി, കുഞ്ഞോളെ കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട്. പച്ചക്കറിക്കായത്തട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടറ്റോ ചൊല്ലി, കുഞ്ഞോളെ കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട്. വെള്ളരിപ്പിഞ്ചു പോലും ചുമ്മാ കള്ളക്കണ്ണീരൊഴുക്കി, തക്കാളി പപ്പാളി അച്ചിങ്ങ മൊച്ചിങ്ങ പിച്ചിങ്ങയോടൊപ്പം പിച്ച നടന്നു ചൊല്ലി, കുഞ്ഞോളെ കുമ്പാളി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാടു. കണ്ണാന കണ്ണേ കണ്ണാന കണ്ണേ മുന്നിത് സായവാ, പൊന്നാന നെഞ്ചை പൊന്നാന கையால் பூ போல நீவவா. நான் காத்திருந்தேன் காலங்கள் தோறும் என் ஏக்கம் தீருமா. நான் பார்த்திருந்தேன் பொன்வானம் எங்கும் என் மின்னல் தோன்றுமா. தண்ணீராய் மேகம் தூரும் கண்ணீர் சேரும் கற்கண்டாய் மாறுமா. ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ, ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ, ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ, ஆராரிராரோ ராரோ ராரோ ஆராரிராரோ.
cuteness is literally unstoppable. They lit up the whole stage with all their steps, big smiles, and pure joy. Thank you, kids. You all just made everyone's day brighter, especially your mums. Our LKG stars are ready to serenade you with a beautiful Hindi song. Let's keep our eyes fixed on stage as a little maestro steal our hearts. कोई मिल गया कोई मिल मुझको क्या हुआ है क्यों मैं खो गया हूँ पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ कोई मिल गया मेरा दिल गया क्या बताऊँ यारो मैं तो हिल गया कोई मिल गया मिल ही गया मिल ही गया मुझको क्या हुआ है और क्यों मैं खो गया हूँ पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ क्या बताऊं यारो मैं तो हिल गया कोई मिल गया मिल ही गया और मिल ही गया जाने क्या हो गया है मुझे दीवाना लोग कहने लगे ये दीवानगी है क्या हमें तो पता तुमको क्या अरे कल तक मुझको सब होश था दिल में खुशियों का जोश था बेचैनी है क्यों बेताबी है क्यों क्या कोई खो गया कोई मिल गया कोई मिल गया ओ मेरा दिल गया क्या बताऊं यारो ओ मैं तो हिल गया कोई मिल गया मिल ही गया मिल ही गया
Get ready to shine like the stars. Our tiny toads are twirling and spinning to the rhythm with their sparkling outfits and infectious smiles. They are getting ready to shine like the stars. Let's welcome our UKGB students. Hats off to our UKG dancers. You lit up the stage with your energy and talent. Thank you for an unforgettable performance. Our little monsters from 1A and B are all set to dazzle you with their energetic moves. With traditional vibes and modern flair, they're showcasing the best of India. Australia से लेके अमेरिका
the rhythm, the moves, and the smiles. Our little crooners from UKGA are ready to shine. Here they come with a sweet Hindi melody. Welcome, dears. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। Our UKG stars shone bright, stole hearts and left a mark. Thank you, little ones, for the energy and joy. Now, let's hear from the head of our institution. Our respected principal, Reverend Sister Vidya CJ, the achievements, talents and milestones of this year. We invite our dear principal, Reverend Sister Vidya, to present the annual report of 2025. A very warm
respectful good evening to one and all. It's with immense joy and gratitude that I present the annual report of Mary Ward English Medium School for the academic year 2025-26. Respected Chief Guest, Mr. K.J. Abi, retired judge, Reverend Father Sijo Velikatod, Director for the Commission of Faith Formation, Kottapuram Diocese, our former student, Dr. Saurav V.S., Sister Carol Medi, our former student, Ward Member Mr. C. Jensen, dear parents, well-wishers, dedicated faculty members, and my dear students. This academic year has been a fruitful and fulfilling journey, enriched with meaningful learning, vibrant co-curricular activities, and remarkable achievements. Inspired by the vision of Venerable Mary Ward, our school continues to empower young minds, nurture character, and shape responsible leaders who are rooted in values and prepared to rise with confidence and compassion. Established in 1993 under the management of the Congregation of Jesus, Bangalore Province, our school stands as a proud member of the Global CJ Educational Network. November. October being the month of Rosary, 10 days of Rosary was conducted for all the Catholic students. On Gandhi Jayanti, students of primary and secondary sections presented a meaningful assembly. Contribution to the education sector. We are also part of the Unaided Schools Protection Council. The school hosted a vibrant sports day. And continue working together to help our students excel in all aspects of life. Thank you. God bless you. Let's hope and pray that we keep the spirit of our school always high. To captivate your attention, we have got something a little different. Something that hits close to home for all of us. Yes, peace in the world, pause with each other. In a world where we are always online, one wrong message, one rude comment, one mean post can actually hurt someone more than we think. Our class 5 and 6 girls are here to remind us that kindness isn't just for life, it's for the internet too. എൻ്റെ പേര് രഹന. ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം എനിക്കും കിട്ടി. എന്താണെന്നല്ലേ, ഒരു മൊബൈല്. പക്ഷേ അതെന്റെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റിമറിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മരണത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിന്റെയും ഇടയിലാണ്. എനിക്കൊരു ഉത്തരം വേണം. അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. മോളുടെ ഡാൻസും പാട്ടൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട്. എനിക്ക് ഉറപ്പാ മോള് ഉയരങ്ങളിലെത്തും. സുഖமான சுமையாய் இது கையில் ஏந்தி
தலை கோதி நதியோடு தவழ்ந்து உயிரோடு உயிராக உறவாடும் அழகே பனியோடு விளையாடி மலர் ஊஞ்சலாடி கரை வந்து தமிழ் பேசும் இரு கால்வன் நிலவே சிறகாக உன்னை நான் ஏந்தி செல்வேன் சினுங்காமல் உன்னை நான் பார்த்து கொள்வேன் ஒரு கோடி இன்பங்கள் உன்னை பார்த்த நொடியில் நான் வாழும் நாள் மட்டும் நீ எந்த மடியில் உன்னை என்ற பொழுதிங்கு கடவுள் தன் முகம் பார்த்த பொழுது உன் பாதம் தொழுது ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അനുഭവിച്ച നാളുകൾ, അഭിനന്ദനങ്ങളും ആശംസകളും കൊണ്ട് മൂടിയ സുവർണ നിമിഷങ്ങൾ. പക്ഷേ ആ സന്തോഷങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്കെതിരെ ആദ്യ കമന്റ് വന്നു. ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഇതൊക്കെ വേണോടി മോളെ? നിന്റെ വീട്ടിൽ ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും ആരുമില്ലേ? അവളുടെ ഒരു അഴിഞ്ഞാട്ടം. കരാളികളാടണ കാനന കാകളമേ കാറും പേറണു മൂകണ കാനനനാദമിതേ കരിയേറിയ കുമ്പുനമുള്ളിൽ നീറണ കേളികളാടിയവൻ കരിവേലകൾ കുത്തിയ നെഞ്ചിലെ മുറിവിച്ചണു കാലനവൻ കരിയമ്പിനും അമ്പരമമ്പിളിമേലിനും അമ്പരമേട്ടിലുമേന്തണത് ഇത് പുകയത് പടരണു കരികരമുടയണു തുടയിലെ പിടിവള്ളി കൊടിയണ തുടങ്ങിയത് ചെറുപ്പവും ചൂടും കെട്ടിപ്പോകും നേരം തീരം കാണാൻ ആടിത്താറി താളം തെറ്റിക്കേളം തീരം തീയിൽ തീരുന്നോ അത്തരം പ്രതികരണങ്ങളുടെ തോത് കൂടിക്കൂടി വന്നു. മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള എന്റെ മനോധൈര്യത്തെ അവ വലിഞ്ഞു മുറുക്കി. താങ്ങും തണലുമായി കൂടെ നിന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്നാകെ അവ മൃഗീയമായി വിഴുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞതാ, അതിനു മാത്രം എന്ത് തെറ്റാ ഞാൻ ചെയ്തത്? ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, എന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചു കയറിയപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി?
മരിക്കണോ? അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്തിനു മരിക്കണം? ചോർന്നുപോയ ശക്തി വീണ്ടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ധൈര്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ തൊടുക്കുന്ന ശരവർഷങ്ങളെ ഞാൻ എന്തിനു ഭയക്കണം? ഞാൻ തോറ്റു കൊടുക്കില്ല. സൈബർ ബുള്ളിംഗ് നേരിടുന്നവർക്ക് പുതുജീവൻ നൽകാൻ, പുറകെ വരുന്ന 1000 പേർക്ക് മനോധൈര്യം പകരാൻ നിങ്ങൾ തൊടുക്കുന്ന അമ്പുകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റൂ. ഞാൻ ജീവിക്കും. ഇതെന്റെ വാക്കാണ്. जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मरेगा। सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं करूँगा। नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी, बाज डमरू सी कटारी, डम 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 नाच मौत का। Your votes matter. Choose them wisely. May this performance inspire us to be gentler with the hearts behind the screens. Thank you for watching. It's my honor to warmly welcome our guest for the evening, Mr. KJ Arby, a respected retired judge, known for his integrity, fairness, and a lifelong commitment to justice. Sir, your presence adds immense value to the celebration today. Your wisdom, experience, and dedication to serving society inspire every student here, reminding us of kindness and hard work. We invite you, Mr. KJ Arby, to the stage. Dear sir, a hearty welcome. വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട
മഹത് വ്യക്തികളെ, റെസ്പെക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ്, മാതാപിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ. ഒരു 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, at the outset, I would like to say that I will take only 7 minutes or 7 or 8 minutes. Okay. ഒരു 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എന്നെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ കോഴിക്കോടാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിസ്റ്ററോടൊന്ന് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും വളരെ അഭിമാനത്തോടും കൂടിയാണ്. അതിന് 3-4 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, എൻ്റെ ഭാര്യ ലവ്ലി ആന്റണി ഈ സ്കൂളിലെ ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു. അവരുടെ കരിയർ തുടങ്ങിയത് ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഒരു ടീച്ചറായിട്ടാണ്. 2, എൻ്റെ മകൻ ഈ സ്കൂളിലെ ഒരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻ്റായിരുന്നു. 3, ഈ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് തിരുത്തിപ്പുറത്താണ്. അന്ന് ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഈ സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാനും മറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചത് ലേറ്റ് റവറൻഡ് മോൺസിഞ്ഞോർ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുന്നത്തൂരാണ്. അന്ന് ഞാൻ ഒരു അഭിഭാഷകനായി പറവൂർ കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു. ഈ സ്ഥലം മേടിക്കാനും പറ്റും അച്ഛൻ പല നിയമോപദേശങ്ങളും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 4, ഈ സ്കൂളിൻ്റെ കല്ലിടൽ കർമ്മം നടത്തിയപ്പോൾ, അതായത് ജോൺ പോൾ 2-ാമൻ മാർപ്പാപ്പയെക്കുറിച്ചും മേരി വാർഡ് സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഈ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ചും സ്കൂൾ തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ചെറിയ നോട്ട് തയ്യാറാക്കി ഫ്രാൻസിസ് കല്ലറക്കൽ പിതാവ് അത് വായിച്ച് ഒരു കുപ്പിയിലാക്കി സീൽ ചെയ്തു ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കല്ലിടൽ കർമ്മം നടത്തിയത്. അന്ന് 10-20 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അത് ലളിതമായൊരു ചടങ്ങായിരുന്നു. അന്ന് ഞാനും ഇവിടെ സന്നിധനായിരുന്നു. 4, ഈ തിരുത്തിപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിമോട്ട് പ്ലേസാണ്. 10-30 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഈ മേരി വാർഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ സ്ഥലം ഒരു ICSE സിലബസിലുള്ള ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തു 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അതെന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. CBSEയെക്കാളൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സിലബസാണ് ICSE സിലബസ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് ആ സിലബസ് ഈ നാട്ടിൽ, ആ സിലബസിലുള്ള സ്കൂൾ ഈ നാട്ടിൽ തുടങ്ങാമെന്ന് ഇവർ തീരുമാനിച്ചത് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, അങ്ങനെ അവർ ആ സ്കൂൾ തുടങ്ങുകയും ഇത്ര വലിയ ഒരു സ്ഥാപനം ആയി ഇത് ഉയർത്തുകയും ഈ താലൂക്കിൻ്റെയും ഈ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയൊക്കെ അഭിമാനമായി ഈ സിസ്റ്റേഴ്സ് മാറിയതിൽ അവരെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഈ തിരുത്തൂർ സ്കൂളിൽ ചെറിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിച്ച് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെ വളരെ വലിയ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന് ഒരു ചീഫ് ഗസ്റ്റായി വരാൻ സാധിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. Now I am coming to my duty. എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് തരാനാണ് എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ വളരെ ആശങ്കയിലാണ്. എന്ത് വണ്ടർഫുൾ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഈ കുട്ടികളുടെ കാഴ്ചവെച്ചത്. എന്ത് വലിയ മെസ്സേജാണ് അവർ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നൽകിയത്. ഈ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ളവരാണ് ഈ കുട്ടികൾ. അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വളരെ വിദഗ്ധരായ ടീച്ചേഴ്സുണ്ട്. അവർക്ക് എന്തും ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഠിനാധ്വാനികളായ പാരൻസും ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് യുവർ ഓൾഡ് മാൻ, ഐ ആം നൗ 63 years old. ഞാൻ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒരു അബദ്ധം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയും എന്നുള്ള വലിയൊരു ആശങ്കയിലാണ്. എങ്കിലും എനിക്കൊരു വ്യത്യാസം, നിങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്കൊരു വ്യത്യാസം എനിക്കുണ്ട്. ഒന്ന് എൻ്റെ ഏജും, രണ്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. എനിക്ക് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എൻ്റെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിൽ എനിക്കുണ്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് നമുക്ക് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മറ്റൊരു രീതിയിലും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2-3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, ഈ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കുറേ ഡിഗ്രികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുക എന്നത് മാത്രമല്ല. വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ വ്യക്തിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും കൂട്ടായ പുരോഗതിക്ക് ഉള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ഈ ഡിഗ്രികളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ വികാസത്തിന്, അത് നമ്മൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അംബീഷൻ എവിടെയാണോ അവിടെയൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ നമ്മളെ അത് സഹായിക്കും. പക്ഷേ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടത് അതല്ല. സമൂഹത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് മാത്രമല്ല. നമ്മൾ ഡോക്ടർ APJ അബ്ദുൽ കലാം, നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹം. കുട്ടികളിൽ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭാവിയെ കണ്ടിരുന്നു. കുട്ടികളോട് അദ്ദേഹം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കരുതലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതാണ് അദ്ദേഹത്തെ മറ്റ് പ്രസിഡന്റുമാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാക്കിയത്. MA യൂസഫ് അലി, നമ്മുടെ അടുത്ത നാട്ടിലുള്ള MA യൂസഫ് അലി, അദ്ദേഹത്തെ മറ്റ് വ്യാപാരികളിൽ നിന്നും വ്യവസായികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദാനശീലവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണവുമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വേർപെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാക്കി മാറ്റിയത്. നമ്മുടെ പച്ചൗസേപ്പ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി, അദ്ദേഹം കിഡ്നി ദാനം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആർക്കുമല്ല, ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിഡ്നി സംഭാവന ചെയ്തത്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരുണയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ വ്യക്തികളെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം അല്ല അവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നത്. അവരുടെ കരുണ, ദയ, സ്നേഹം എന്നെല്ലാം ആ വിശേഷങ്ങളാണ് അവരെ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാക്കി മാറ്റിയത്. ഈ കരുണ, ദയ, സ്നേഹം എന്നിവ ഒരു കുട്ടിയിൽ ജനിക്കേണ്ടത് അവൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം മുതലാണ്. അതിന് ഈ ടീച്ചർമാർക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും ഒക്കെ വലിയ പങ്കുണ്ട്. അത് നമ്മൾക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അത് സ്വയം നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നോട്ടം കൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ അങ്ങ് വാക്കുകൊണ്ടോ ഒന്നും വേദനിപ്പിക്കരുതെന്നൊക്കെ പലയിടത്തൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അതൊന്നും വകവെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പറയുക. നിങ്ങളത് പറഞ്ഞാൽ കുറേയൊക്കെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ അതിരിക്കും. അത് ഭാവിയിൽ അവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. അങ്ങനെ പറയുന്ന കുട്ടികളെ ഇന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ടീച്ചർ ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ല, ഇത് ഉപദേശം തന്നെയായിരുന്നു എന്നതിൽ കാരണന്മാരോട് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരൻസിന് പറയണം, അതിന് പറയാനുള്ള ഒരു ആർജവം കാണിക്കണം. എടാ, നിനക്കത് ഇന്ന് പ്രയോജനപ്പെടില്ല, നാളെ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾ പാരൻസിന് ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Then I am coming to the next subject, then reading. ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് റീഡിങ്. റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പാഠ്യപുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും, പാഠ്യേതര പുസ്തകങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത്. പാഠ്യേതര പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ മനോഹരമായ ലൈബ്രറി എങ്ങനെയായാലും ഇവിടെ ഈ സ്കൂളിലുണ്ടാവും. ആ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്ത് കുട്ടികളെ നിങ്ങളത് വായിക്കണം. അത് വായന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എക്സർസൈസ്. നമ്മൾ എത്ര വായിക്കുന്നുവോ
അത്രയും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സാധിക്കും. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ 68 ബില്യൺ ന്യൂറോൺസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ 10% പോലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ടീച്ചർമാർ അവർക്ക് വേണ്ട പുസ്തകങ്ങൾ കൊടുക്കുക. അത് വലിയ സഹായമായിരിക്കും അവർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് പലരും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾ എന്ത് തൊഴിലും ഭാവിയിൽ സ്വീകരിച്ചോളൂ, എനിക്ക് വിരോധമില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് തൊഴിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു, പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ മാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ ഷോപ്പാണ് തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പാണ് തുടങ്ങുന്നത്, ബിസിനസ്സുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ മാസ്റ്ററൈസ് ചെയ്യണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പല ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ എവിടെ തുടങ്ങി അവിടെ തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കും, പുരോഗതി ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ അവർ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കാലമാണ്. ഞാൻ ഏറ്റവും അടുത്തറിഞ്ഞത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മൈൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ഞാൻ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷിൻ്റെ വാക്കുകൾ തന്നെ കടമെടുത്ത് പറയുകയാണ്, വായിക്കുന്നവൻ വളരും, വായിക്കാത്തവൻ തളരും. ദെൻ ഞാൻ എന്നെ ഇവിടെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ സിസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചു, സിസ്റ്റർ എന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഫംഗ്ഷന് വിളിക്കുന്നത്, ഞാൻ റിട്ടയറായ ഒരു ജഡ്ജാണ് എന്ന് ഞാൻ സിസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സിസ്റ്റർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, സാറിന് ജീവിതത്തിൽ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് സാറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ ഈ വലിയ സിസ്റ്ററോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ റിട്ടയറായി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിസ്റ്റേഴ്സിനും സ്കൂൾ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും സർവീസിലുള്ളവരെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കളർഫുൾ ആക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിസ്റ്ററോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എനിഹാവ് സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കതൊരു എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത സിസ്റ്ററിൻ്റെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രം ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഞാൻ 28 വർഷം ജഡ്ജായിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഈ 28 വർഷം ഞാൻ ജഡ്ജായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത കാലത്ത് കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും തന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ ജില്ലകളിലും തന്നെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 3.5 വർഷം ഞാൻ വടകരയിലെ NDBS കോടതി, മയക്കുമരുന്ന് കോടതിയിലെ ജഡ്ജായി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് പറയുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 10ാം ക്ലാസ്, +1, +2 കുട്ടികളോടും ഇവിടെയുള്ള മാതാപിതാക്കളോടും, കൊച്ചു കുട്ടികളോടല്ല. ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളൊന്നും അങ്ങനെ ആയിത്തീരുമെന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്യരുത്. ഞാനൊരു മുൻകൂർ ജാമ്യം നിങ്ങളെടുത്ത് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജുഡീഷ്യൽ കരിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനസിക സംഘർഷം, മാനസികമായിട്ട് ഞാൻ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ട സമയം ഈ 3.5 വർഷം ജോലി ചെയ്ത കാലത്താണ്, NDBS ജഡ്ജായിരിക്കുന്ന സമയത്ത്. കാരണം ആ കോടതിയിൽ പ്രതികളായിട്ട് വരുന്നവർ 18 വയസ്സ് മുതൽ 22 വയസ്സ് 21 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. MBBS-നും എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇതിൽ പ്രതികളായിട്ട് വരുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷയാണ്. വളരെ പ്രഗത്ഭരായ വക്കീലന്മാർ വന്ന് കേസുകളൊക്കെ നടത്തും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും 95% കേസുകളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ ഈ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പ്രയാസം, മാനസികമായിട്ട് വളരെയധികം പ്രയാസം തോന്നുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ സമയത്തൊക്കെ ജയിലിൽ ഞാൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു, ജയിലിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടികളുമായിട്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഒരു ദുർബലമായ നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പെട്ടുപോയതാണ്, അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടുപോയതാണ് എന്നൊക്കെ. ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്കിന് ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു, എന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് തന്നു, എൻ്റെ വീടിനടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ഹോട്ടലിൽ എന്നെ ഒരുക്കി കുറച്ച് ഭക്ഷണം മേടിച്ച് എനിക്ക് തന്നു. അവിടെ ഭക്ഷണം മേടിച്ച് രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ മേടിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം ആൾ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. കോളേജിൽ 2ാമത്തെ ദിവസം എന്നെ കോളേജിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൈസ തന്നു. അങ്ങനെ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടിലാക്കി, എന്നെ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഒരു ഏജൻ്റാക്കി എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ പറയും.
അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. ഈ കുട്ടികളെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഹോസ്റ്റലിലാണെന്നാണ്, ഞാൻ ജയിലിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ. പക്ഷേ ഈ പാരൻസ്, നിസ്സഹായരായ പാരൻസ് കോടതിയിൽ നിൽപ്പുണ്ടാവും ആ സമയത്ത്. അത് കുട്ടികൾ അറിയുകയില്ല. അല്ല, ഭയങ്കരമായ ഒരു ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ഈ 10ാം ക്ലാസ് 12th ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഈ വരുന്ന വർഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ടിറങ്ങും. ധാരാളം ദുഷ്ടശക്തികൾ നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം, ടീച്ചേഴ്സും വളരെ കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം. നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ. ഒരൊറ്റ ദിവസം പോലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു, നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം. ചിലർക്ക് തോന്നാം നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് വേണ്ടത്ര വിദ്യാഭ്യാസമില്ല എന്നൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കുട്ടികളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയാം, എന്ത് പ്രശ്നം എവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോയാലും എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ പാരൻസായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസ് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുമായി നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഇതൊരു വലിയൊരു വിപത്താണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുകയാണ്. എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്നതിൽ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, ഡോക്ടർ സൗരവ്, നിങ്ങളുടെ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ച് ഇവിടെ ഇന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനിലാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കുട്ടികളും ഇതുപോലെ തന്നെ നാളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിരിക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. എനിക്ക് അവസരം തന്ന ഈ മേരി വാർഡ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിൻ്റെയും പുതുവത്സരത്തിൻ്റെയും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. We extend a heartfelt thanks to our chief guest for those inspiring words. Your presence truly elevated this occasion, and we are grateful for the time and wisdom you shared with us today. Thank you once again, sir. May I request you to come onto the stage for honoring the ICSE toppers of 2024. We invite our dear teachers, Mrs. Daisy, Mrs. Reshma and Mrs. Sandhya on the stage. The ICSE board exams are known for their rigor and the high standards they set. To score among the top in this challenging curriculum is no small feat. It takes not just intelligence but also commitment, discipline and a strong will to push through obstacles. Today, we stand here to honor those students who have shown exceptional talent, diligence, and resilience, emerging as the top scores in the ICSE board exams. Their academic excellence has brought pride to our institution, and we are incredibly proud of their achievements. It is our honor to request our chief guest, Sir KJ Arby, to kindly distribute the prizes to ICSE toppers of 2024-25. We request the respective parents to accompany the toppers on stage. School topper for the year is Anna Rose Padayati with a 92.2%. She has also secured scholarship for school toppers from the Association of Schools for the Indian School Certificate Kerala region. She also has secured first in mathematics, chemistry, physics and computer applications.
Language and Geography. Agina Maria Binoy in Malayalam. Ephria Peter Damien in History. Delna Rodriguez in Biology. We would like to extend our sincerest congratulations and gratitude to our winners for their outstanding achievements. Thank you, sir. As a token of our gratitude and appreciation, our beloved principal, Reverend Sister Vidya, is going to honor our chief guest, Mr. AJRB, with a memento. Sir, kindly accept this commemorative. Thank you, sir. Let's rock the stage. Now it's time for an energetic English song and dance performance. Our performers are all set to dazzle you. Give it up. Let's watch what students of 2C has in store for us. We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone who gets you like no one else, right when you need it the most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and the lows. I'm not gonna make it alone. La 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 la. I'm not gonna make it alone. La 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 la. Then I saw your face, your forgiving eyes, looking back at me from the other side, like you understood me. And I'm never letting you go. We all need that someone who gets you like no one else, right when you need it the most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and the lows. I'm not gonna make it alone. La 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 la. I'm not gonna make it alone. La 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 la. I'm not gonna make it alone. La 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 la. I'm not gonna make it alone. La 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 la. I'm not gonna make it alone. La 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 la. I'm not gonna make it alone. La 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 la. Cause you are that someone that gets me like no one else, right when I need it the most. And I'll be the one you rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and the lows. I'm not gonna make it alone. La 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 la. I'm not gonna make it alone. La 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 la. I'm not gonna make it alone. La 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 la. I'm not gonna make it alone. La 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 la. I'm not gonna make it alone. Yes, the stage was on fire. Super performance, children. Thank you for growing with us. Karate
is not just a sport. It is a symbol of discipline, confidence, and self-defense. We now invite our karate students to take the stage and present their powerful karate display. Everybody's moving in the back room. We're waiting for the sun to rise. We're waiting for the sun to rise.
to our amazing karate students for that powerful and disciplined performance. Get ready for a blast. Class 2A stars are here to dazzle you with a fun-filled dance performance. Let's cheer them.